Good morning, students. Let's we revise the topic of chapter 1 lesson living world. So, you have to see this in the introduction. All kind of living organisms coexisting with each other. எல்லாமே ஒன்றா தான் இருக்குது. 8.7 million species of organisms have been estimated existing already existing on earth அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So actually 86% reported living those which kind of organisms living in a land area. 91% those in the seas already discovered, described and catalogued. So in the human beings placed on the topmost position on the all other organisms of the taxonomic hierarchy. So every kind of organisms is depend upon the plants and animals for the food purpose. ஸோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா we are learning in what is diversity of living world, why we are need for classification, what are the types of classification, what is taxonomy and systematics, nomenclature and tools for studying the taxonomy. ஸோ இதெல்லாம் வந்து மெயினாக கொடுத்துருக்காங்க. டைவர்சிட்டி ஆஃப் லிவிங் வேர்ல்டு வி ஹாவ் டு see what is ecosystem and what is biodiversity and what's the purpose of this diverse. It's a wide range of living organisms and dependent with the plants and animals. So this is very important thing, and some kind of those organisms living have can capable to living the polar ice caps, extreme conditions of some regions, polar ice caps, snow region and volcanic hot region. Okay va. So this is very important. We have to learn what is ecosystem and what is biodiversity. The one word pa A.G. Tansley and Walter Rosen invented. It's very important. One word asking like that of the questions. Characteristic features of living organisms. We have to return like we have to write the what are the unique features of living beings. என்னென்ன இருக்குது நீங்கள் ரைட் பண்ணணும். செல்லுலார் ஆர்கனைசேஷன், நியூட்ரிஷன், ரெஸ்பிரேஷன், மெட்டபாலிசம், growth, response to stimuli, movement and reproduction, excretion, adaptation, homeostasis. So this is a book inside question, and biodiversity and ecosystem is also book inside question. What is ecosystem? Ecosystem is community form of the biotic and abiotic factors and their interrelationship between among the organisms, between or among the organisms. So this is a ecosystem, one of the main important book inside question. Biological diversity is one of the main important question, book inside question. What are the unique features present in living organisms is book inside question. Why we are need for classification. So you have to write what is classification. What is classification எதில் ரைட் பண்ணுவீங்க. இம்பாசிபிள் டு ஸ்டடி ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம். ஒரு லிவிங் கைண்ட் ஆஃப் ஆர்கானிசம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அமைக்கப்பட்டதான் கிளாசிஃபிகேஷன். ஸோ ஈஸியாக வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்ண முடியாது, அதுக்காக ஒரு மெத்தடை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ திஸ் ஃபார்மிங் எ மெத்தடு ப்ராசஸ் தான் கிளாசிஃபிகேஷன். ஸோ இதுவும் புக்கின் சைடு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணுங்கள். டாக்ஸானா என்ன அப்படின்றத நீங்கள் ரைட் பண்ணணும். ப்ராசஸ் பை விச் திங்ஸ் குரூப்டு டு இன்கன்வீனியன்ட் கேட்டகரிஸ். இன்கன்வீனியன்ட் கேட்டகரிஸ் நமக்கு எந்த வகையில் தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம டாக்ஸா அப்படின்னா கிரியேட் த மெத்தட் அரேஞ்சிங் ஒன் பை ஒன். சரியா, டாக்ஸா அப்படின்றத நீங்கள் ரைட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து டாக்ஸானமி. வாட் இஸ் டாக்ஸானமி? வாட் இஸ் டாக்ஸானமி? பேஸ்ட் ஆன் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆல் த லிவிங் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் கேன் பி கிளாசிஃபைட் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் டாக்ஸா தான் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து டாக்ஸானமின்னு சொல்லுவோம். Basic need of classification, very important, 5 mark question, so you should study compulsory. Okay va. And taxonomy and systematics. What is taxonomy அப்படின் ரைட் பண்ணும்போது you should write in a taxes arrangementன்னு ரைட் பண்ணியிருக்கணும். norms law அப்படின்றது ரைட் பண்ணியிருக்கணும். is the science of arrangement of living organisms, classification, description, identification and the naming organisms. Similar like that another one question வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா one word question. Augustine Pyramus Digandol and Aristotle Harlus Linnaeus, who was invented in which specific in the living world. என்னென்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்றதை நீங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கணும். சிஸ்டமேட்டிக்ஸ். வாட் இஸ் சிஸ்டமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மெயின் கிரிட்டேரியா அப் டு இதிலேருந்து நீங்கள் நேமிங் ஆஃப் த ஆர்கானிசம் வரைக்கும் நீங்கள் ரைட் பண்ணணும். அண்ட் டூ யூ நோ ஜஸ்ட் யூ ஹாவ் டு ரீட் ஃபார் ஆன்சரிங் த one word question. சரியா. history of classifications also you have to thoroughly read once or twice a time for understood the who was invented to in a specific.
in the specific in the book or a specific in the living world, living beings. Okay va. Next you have to similar like that cladogram. So we have to underline this all the one words. Okay va. Black letters asking like that her his inventions and his book also and his explanations, his thought also about the கிளாசிஃபிகேஷனை பற்றி யார் யார் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ என்ன ரைட் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை வந்து ஒன் வேர்டுக்கு நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கணும். அண்ட் வாட் ஸ்டடீஸ் ஆன் த எவல்யூஷனரி ஜெனட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் அமாங் த ஆர்கானிசம்ஸ் லேர்ன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து என்னது இட் இஸ் 2 மார்க் கொஸ்டின். இது வந்து ஃபைலோ ஜெனட்டிக் கிளாசிஃபிகேஷன் சொல்லுவோம். வாட் இஸ் கிளாடஸ்டிக் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இது நீங்கள் ரைட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு கிளாடோகிராம் அனதர் 2 மார்க் கொஸ்டின், புக் இன் சைடு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் எர்னஸ்ட் ஹெக்கல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசத்தை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் அப்படின்றத வந்து நீங்கள் ரைட் பண்ணணும். அண்ட் எப்படி ரைட் பண்ணார் அப்படின்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் அப்படின்னா வித் ஹீ ஃபார்ம் அ ட்ரீ டயக்ராம் மூலமாக அவர் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறத வந்து ரைட் பண்ணுறது தான் கிளாடோகிராம். அலாங் யூ ஹாவ் டு ட்ரா த கிளாடோகிராம் டயக்ராம், வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நெக்ஸ்ட்டு ஃபைலோஜெனட்டிக் ட்ரீ கிளாடோகிராம் அப்படின்றத another one மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ். ஃபைலோஜெனட்டிக் ட்ரீ கிளாடோகிராம் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அரேஞ்சிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் தியர் சிமிலர், அதாவது சிமிலர்னால் என்ன சொல்லுவோம், சிமிலர் ஆர் derived characters which differ from ancestral character, derived character, 2 type of charactersல அவர் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காரு ட்ரீ டயக்ராமை. ஸோ இது வந்து என்னது ஃபைலோஜெனட்டிக் ட்ரீ ஆர் கிளாடோகிராம். புக்கின் சைடு கொஸ்டின் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. These are all the underlined portions. You have to see one word. Okay va. R.H. Whittaker proposed 5 kingdom classification. Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. 3 domains of life. Next 3 domains of life la flow chart la neenga pathina archaea, bacteria, eukarya based on the nucleus and DNA cell wall composition la 3 type ah pirichirukanga, archaea, bacteria and eukarya. Who was invented? Carl Woese. Okay, இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் வந்து how does the archaea differ from the bacteria அப்படிங்கிற கொஷின் கேட்பாங்க கண்டிப்பாக. ஸோ திஸ் a very important கொஷின். கேட்டாங்கன்னா archaea differ from bacteria and eukaryotes எதில் டிஃபர் ஆகுது, செல் வால் காம்போசிஷனில். அண்ட் RNA types, this is the very important. Next, how does பாக்டீரியா டிஃபர் ஃப்ரம் ஆர்கியா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ பாக்டீரியாவில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃபுல்லாக நீங்கள் ரைட் பண்ணணும். ப்ரோகேரியாட்டிக் நேச்சரில் இருக்குது அண்ட் டிஎன்ஏ எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்குது, ஆனால் சர்க்குலர் மோஷனில் இருக்குது, லீனியர் மோஷனில் இல்லை. இதில் நியூக்ளியஸ் ஹாவ் நோ டெஃபினட் நியூக்ளியஸ், வெல் டிஃபைன்டு நியூக்ளியஸ் இருக்காது. 70s டைப் ஆஃப் த ரிபோசோம்ஸ்க்கு பதிலாக தே டோன்ட் ஹாவ் பொசஸஸ் மெம்பரைன் பவுண்ட் ஆர்கனல்ஸ் இருக்கும். சரியா, தேர் செல் வால் கண்டைன்ஸ் பெப்டிடோகிளைகான்ஸ் இருக்கும். ஸோ திஸ் ஆர் த காமன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த பாக்டீரியா டிஃபர் ஃப்ரம் த அனதர் குரூப் ஆஃப் ஆர்கியா அண்ட் த யூக்கேரியான்னு ரைட் பண்ணணும். இப்போ ஆர்கியாவில் அனதர் ஒன் ஆஃப் த மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் எக்ஸ்ட்ரீமோஃபில்ஸ்னு இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரீமோஃபில்ஸ்னால் எனி விச் கைண்ட் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் ஹாவ் கேப்பபிள் டு எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன் ஆஃப் கோல்டு கண்டிஷன் ஆர் ஹாட் கண்டிஷன் இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசத்தை நம்ம என்ன சொல்கிறோம், எக்ஸ்ட்ரீமோஃபில்ஸ்னு சொல்கிறோம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திஸ் கொஸ்டின், படிச்சுக்கோங்க. மெத்தனோஜென்ஸ், ஹாலோஃபில்ஸ், வாட்டர்ஸ். ஸோ டிபெண்ட் அப்பான் லிவிங் ரீஜியன் வி ஆர் கால்டு த மெத்தனோஜென்ஸ், தட் இஸ் மீத்தேன். ஹாலோஃபில்ஸ் அப்படின்னா சால்ட்டி என்விரான்மெண்ட் லிவிங் கேப்பபிள் ஆஃப் ஆர்கானிசம் வி கால்ட் அஸ் ஹாலோஃபில்ஸ் ஆர்கானிசம். தெர்மோ அசிடோஃபில்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கிங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டொமைன் யூக்கேரியானா வெல் டிஃபைன்டு நியூக்ளியஸ் இருக்கும், லீனியர் மோஷன் டிஎன்ஏ இருக்கும் அண்ட் செல் மெம்பரைன் வந்து இருக்கும். 70s டைப் ஆஃப் த சைட்டோசோல் டைப் வந்து ரிபோசோம்ஸ் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். குளோரோபிளாஸ்ட் இன் மைட்டோகாண்ட்ரியா ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து மெயின் இம்பார்ட்டன்ட். ஹவு டஸ் யூக்கேரியா டிஃபர் ஃப்ரம் த பாக்டீரியா ஆர்கியா கேட்டாங்கன்னா தீஸ் பாயிண்ட்ஸ் இதிலேருந்து இது வரைக்கும் நீங்கள் ரைட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹூ வாஸ் இன்வென்டட் த 3, 4, 5, 6 கிங்டம்ஸ் அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒன் வேர்டுக்கு லேர்ன் பண்ணிக்கணும். அண்ட் திஸ் 5 கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷன் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். 5 மார்க் கொஸ்டின் ஆஸ்கிங் என்ன புக் இன் சைட் கொஸ்டின்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த செல் டைப்பு, செல் வால், பாடி ஆர்கனைசேஷன், நியூட்ரிஷன் டிஃபர் ஃப்ரம் மொனிரா டு த அனிமிலியா.
Taxonomy hierarchy is a 5-mark question. From the taxonomy hierarchy, you have to write from species to the kingdom. இது ஸ்பீசிஸ்லேருந்து கிங்டம் வரைக்கும் நீங்கள் ரைட் பண்ணணும். ஸ்பீசிஸ் யூ ஹாவ் டு லேர்ன் வாட் இஸ் ஸ்பீசிஸ். ஸ்பீசிஸ்னால் என்னன்னு லேர்ன் பண்ணிக்கணும் வித் எக்ஸாம்பிள். அதே மாதிரி ஜீனஸ், வாட் இஸ் ஜீனஸ் வித் எக்ஸாம்பிள். வாட் இஸ் ஃபேமிலி வித் எக்ஸாம்பிள். ஆர்டர், கிளாஸ். சிமிலர் லைக் வே யூ ஹாவ் டு ஆன்சர் இட். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து கிராஸஸ் பிட்வீன் பாக்ஸ் இருக்குது. திஸ் பாக்ஸஸ் யூ ஹாவ் டு ரைட் அலாங் வித் அ கொஷின் ஆஃப் புக் பேக் கொஷின், 10th கொஷின். இதிலேருந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கணும். தெர் ஆர் சம் எக்ஸப்ஷனல் அனிமல்ஸ்லேருந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கணும், ரிலேட்டட் ஸ்பீசிஸ் வரைக்கும் மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த எக்ஸாம்பிள் கம்பல்சரி யூ ஹாவ் டு ரைட் இட் அலாங் திஸ் கொஷின். புக் பேக் கொஷின், 10th கொஷின். ஸ்பீசிஸ், ஜீனஸ், ஃபேமிலி, ஆர்டர், கிளாஸ்லாம் புக் இன்சைடு கொஷின். செப்பரேட்லி ஆஸ்கிங் யூ ஹாவ் டு ஆன்சர் இட். செப்பரேட்டாக கேட்டாலும் எழுத தெரியணும், காமனாக கேட்டாலும் ஃபுல் ஃபார்மில் நீங்கள் எழுத தெரியணும். சரியா? ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னா பேசிக் யூனிட் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன். It's a group of animals having similar morphological character, physiological and morphological character similar அப்படின்னு எழுதணும். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஜீனஸ் அப்படின்னா இது குரூப் ஆஃப் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ancestral characters of the species அப்படின்னு எழுதணும். ஒன்லி ஒன் ஸ்பீசிஸ் விச் இஸ் கால்டு மோனோடைப், பாலிடைப். 2 type of the species closely linked with one another comes under in the genus. சரியா? ஃபேமிலி அதே மாதிரி தான், ஆர்டர் அண்ட் கிளாஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபைலம். ஃபைலம் அப்படின்னா குரூப் ஆஃப் கிளாஸஸ் வித் சிமிலர் டிஸ்டிங்டிவ் கேரக்டரிஸ்டிக் கான்ஸ்டியூட் ஃபைலம். கிளாஸஸ், ஸ்பைசஸ், ஆம்ஃபிபியா இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு தெர் ஆர் இன்னும் 2 லைன் வந்து ஆன்சர் ஃபார் த கொஸ்டின் வாட் இஸ் ஃபேமிலி, வாட் இஸ் ஆர்டர், வாட் இஸ் ஜீனஸ். சரி, நெக்ஸ்ட்டு யூ ஹாவ் டு சி நாமக்லேச்சர். வாட் இஸ் நாமக்லேச்சர், எதுலேருந்து ஆன்சர் பண்ணணும் நீங்கள்? நேமிங் த சிஸ்டம் ஆஃப் ஆர்கானிசம், நாமக்லேச்சர். ஸோ த ப்ராசஸ் ஆஃப் assigning scientific names to animals or taxonomic group இதான் nomenclature. ஸோ அது கூட நீங்கள் இன்னொரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணணும். the arrangement of species based on their similarities and dissimilarities. known species, ஸோ தெரிஞ்ச ஸ்பீசிஸை நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுறோம், நேமிங் கொடுக்குறோம். இதான் nomenclature. ஸோ புக் இன் சைட் கொஷின், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திஸ் கொஷின். நெக்ஸ்ட் பைனாமியல் nomenclatureனா என்ன? ஸோ யூ ஹாவ் டு ஆன்சர் ஃபார் ஃப்ரம் ஈச் நேம் டு கார்ல் லின்னேயஸ் வரைக்கும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும். 2 components, generic name, species name given in the living beings, living organisms. Trinomial means 3 naming, 3 type of names, naming a set of italic written like. If it is handwritten, generic name is capitalized. சரியா? இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க கார்வஸ், ஸ்ப்ளண்டரன்ஸ், ஸ்ப்ளண்டன்ஸ். அடுத்து டவுட்டானமி. டவுட்டானமி இஸ் 2 mark கொஷின், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின், புக் இன் சைடு கொஷின். நீங்கள் ரைட் பண்ணணும். ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் நேமிங் த அனிமல்ஸ் இன் விச் ஜெனரிக் நேம், ஸ்பீசிஸ் நேம் சேமாக இருக்கும். டவுட்டானமி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாசான்னு ரைட் பண்ணியிருக்கணும். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திஸ் கொஸ்டின். ரூல்ஸ் ஆஃப் நாமன்க்ளேச்சர் 5 mark கொஸ்டின். ஃப்ரம் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி வெல். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதையும் நீங்கள் ரைட் பண்ணணும். சயின்டிஃபிக் நேம்ஸ் would be இட்டலைஸ்டாக இருக்கணும், பிரிண்டட் ஃபார்மில் இருக்கணும். ஹேண்ட் ரிட்டனில் எழுதுனா அண்டர்லைன் பண்ணி செப்பரேட்டாக எழுதணும். ஜெனரிக் நேம் ஜீனஸ் நேம்னு சொல்லுவோம், ஸ்பீசிஸ் நேமை ஸ்பெசிஃபிக் நேம்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜெனரிக் நேம் தான் இருக்கணும், செகண்ட் வந்து ஸ்பீசிஸ் நேம் இருக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ஜீனஸ் நேம் வந்து அப்பர் கேஸில் கேபிட்டலைஸ்டாக இருக்கணும், ஆல்ஃபபெட்டில் இருக்கணும். செகண்ட் நேம் வந்து ஸ்மால் லெட்டரில் இருக்கணும், லோயர் கேஸில் இருக்கணும். சயின்டிஃபிக் நேம் வந்து எனி ஆஃப் 2 names நாட் சிமிலர், ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இதே மாதிரி நிறையா இதெல்லாம் இருக்குது. ஹேண்ட் ரிட்டனில் எழுதும்போது எப்படி எழுதணும்? இயர் ஆஃப் பப்ளிகேஷன் ரைட் பண்ணணும். ஹூ வாஸ் இன்வென்டடு ஆஃப்டர் த ரிட்டன் ஆஃப் த சயின்டிஃபிக் நேம், அதுக்கு பின்னாடி எழுதுகிறோம். ஸ்பீசிஸ் நேம் வந்து ஃப்ரேம்டு ஆஃப்டர் எனி பர்சன்ஸ். த நேம் ஆஃப் த ஸ்பீசிஸ் ஷால் எண்ட் வித் ரோம லெட்டர் போட்டுக்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, தேர்டுன்னு சொல்லிட்டு ரோம லெட்டர் போட்டு ரைட் பண்ணிக்கிறாங்க. கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்பீசிஸில் கார்ல் லின்னேயஸ் அண்ட் த ஜான் ரே வந்து சார்லஸ் டார்வின் 3 ஆஃப் த சயின்டிஸ்ட் வந்து தே ரோட் த டிஃப்ரெண்ட் புக் நேம், அதையும் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கணும். சரியா? அடுத்து சார்லஸ் டார்வின் இஸ் அ புக் பேக் கொஷின். 1859 நீங்கள் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் வரைக்கும் ரைட் பண்ணியிருக்கணும். புக் பேக் கொஷின், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். திஸ் 2 mark கொஷின். கிளாசிக்கல் டூல்ஸ் ஃபுல்லி யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி. மாலிகுலர் டூல்ஸ், அட்டானமிக் ஸ்பீசிஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் டூல் ஃபுல்லி யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி கம்பல்சரி. சரியா?
And Inotaxa is very important. Inotaxa is electronic resource of digital images. First question, differentiate between probiotic pathogenic bacteria. Very important book inside question. Sorry, guide question. Why mule is sterile in nature? It's a 2 mark question. Salient features of family Faraday, 5 mark question. Charles Darwin concept of species, 2 mark. Elephants question, this one. 13th question 5 mark, 14th question 5 mark, 15th question also 5 mark, and 16th question is also 5 mark question. 2 mark questions, some more than 2 mark questions asking book inside. So you have to thoroughly study the full